Hello. Hello. Hello, sir. Yeah. So we are going to see call by reference and call by value. Uh, you know, ఇప్పుడు suppose you are addressed, you are called. We can call you by your name or we can call you by your roll number, right? We can call you by your name and we can also call you by your roll number. In the same way, a variable can be accessed by directly its value or by its address. A variable can be accessed by its value or by its address. Suppose ఇప్పుడు Sai Meghana, what is your father's name? Mohan Rao, sir. Amma? Mohan Rao. Mohan Rao. Now I can call Sai Meghana or Mohan Rao Garammai. So when I call Sai Meghana, I am using the actual value. This is called call by value. When I say Mohan Rao Garammai, I am using call by reference. Reference ante enti? Reference ante మన పొజిషన్ చూపించేటువంటి ఒక వాల్యూ అన్నమాట. సో మనకు రెఫరెన్స్ ఉంటారు. మన రెఫరెన్స్ ఎవరు? ఫస్ట్ మన గురించి తెలియాలంటే ఎవరో ఒకరు చెప్పాలి. ఎవరు చెప్తారు? మన పేరెంట్స్ చెప్తారు, వాళ్ళొక రెఫరెన్స్. మన టీచర్స్ చెప్తారు, వాళ్ళొక రెఫరెన్స్. సో ఈవెన్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్, కాల్ బై వాల్యూ అండ్ కాల్ బై రెఫరెన్స్. Call by value and call by reference. To understand this difference is very, very important for all of us. To understand the difference of call by value and call by difference. Reference, not difference. Call by value and call by reference. Now let us start a small program to understand this concept of call by reference and call by value. What is that we are studying now? Call by reference and call by value. First we'll see how the call by value operates, and we will see how the call by reference works. Let us start our program. Hash include IOStream int main. Because I used int main, I have to some return some integer, maybe 0 or 1 or any other integer. Any other integer I have to use it. And
I will define a function that will swap the values. Suppose I have two integer values x and y. How to swap two values? How to swap two values? నాకు ఇక్కడ కనపడుతున్న వాళ్ళు నవ్యశ్రీ, శ్రీకాంత్, అనుష, మమత, ఫస్ట్ క్లాస్. How are you, Mamata? Mamata, am I audible? Okay, I think she has some network problem. Murali Krishna, how to swap two numbers? రెండు వాల్యూస్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేయటం ఎట్లా? శ్రీలేఖ, హౌ టు ఇంటర్చేంజ్ టూ వాల్యూస్? ఇప్పుడు ఎక్స్ లో ఒక వాల్యూ ఉంది, వై లో ఒక వాల్యూ ఉంది. ఈ రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేయటం ఎట్లా? హౌ టు ఇంటర్చేంజ్ టూ వాల్యూస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్వాపింగ్. హౌ వీ కెన్ డూ దాట్? Any idea? No, sir, I don't know. Okay, good. Sir, Uh, first ascending order or descending order, sir? Ascending order or descending order, we have to. Right. అన్నా నువ్వు ఏ ఊర్లో ఉన్నావే? నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏందన్నా, నువ్వు చెప్పే ఆన్సర్ ఏందన్నా? స్మాలర్ బిగ్ చూసిన తర్వాతనే జాబ్ చేస్తాం కదా. నానా స్మాలర్ బిగ్ చూసిన ఎరేకి అట్లా ఉపయోగపడదు. అది ఎరేకి అట్లా ఉపయోగపడుతుంది. మన ఏం లేదు. Now see, what we do is, okay, I am trying to do something with this. Just wait. Okay. What we do is, we will take a value A. Suppose, let us say x. X is equal to 5. Y is equal to 10. How to interchange this? What we do? We take some temporary value t. First we will assign some variable to this. Suppose t is equal to 5 or t is equal to x. When t is equal to x, it will become 5. So the x is empty. What we will do? X is equal to y is equal, x is equal to y. What the x contains? 10. First x లో ఉన్న value ni temporary లోకి shift చేస్తాం. Then we will shift the y value to the x. Now x y will be equal to t. I will explain again. First,
x is equal to 5. X is equal to 5. X is equal to 5. Then y is equal to 10. Now to interchange these two, very important program in C also, because you have 1-2 exams now, it is very, very important program. So what we do is we take a temporary variable. To the temporary variable, we will assign x value or y value. Let us say x. I think I have to now learn writing with mouse. X. Okay, this is better. So what will be the temporary value? Y 5. Then, because x is empty now, what I will do is x is equal to y value. That means x will become 10. Now y is empty, so y value will be equal to t, that is equal to 5. Now what happened? The x value which was originally 5 has become 10 now. Y value which was 10 has now become 5. This is called exchanging or swapping using a third variable. There is also a logic to exchange two values without using a third variable. I will tell that later. Now, let us write the program for that. Let us write the program for that. Now, to swap x and y, what we will do, we'll take some temporary variable, int temp. First ఏం చేస్తాం? What is the first step? Temp is equal to x. What is the next step? X is equal to y. Then y is equal to x. ఫస్ట్ x లో ఉన్న వాల్యూ టెంప్ లో పంపించాం. ఇప్పుడు x ఖాళీ అయింది కాబట్టి y లో ఉన్న వాల్యూ x కి పంపించాం. y ఖాళీ అయింది కాబట్టి టెంప్ లో ఉన్న y is equal to temp. Y is equal to temp. So exchange అయినాయి. So see out after swap x is equal to x, y is equal to y is equal to y ఏమన్నా జస్ట్ బాబుకి ఇద్దరికి ఎవరు? సో hello, are you there? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Is it clear how to swap two values? Is it clear? Sir. Yeah. What we are doing, we are taking a temporary value, a temporary place. We are sending the first location into temporary. అప్పుడు ఫస్ట్ లొకేషన్ ఖాళీ అయింది. ఈ ఫస్ట్ లొకేషన్ కి సెకండ్ వాల్యూ పంపించాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వాల్యూ ఖాళీ అయింది కదా, టెంపరరీలోంచి సెకండ్ వాల్యూ తీసుకొచ్చాం. రెండు స్వాప్ అయిపోయినాయి. సో హియర్ we are doing that swapping. Now let us say that is the function. So let us take two variables. Int a is equal to 10, b is equal to 25, a is equal to 10, b is equal to 25. Now because it is not returning anything, I have to call it as void. And I have to define the prototype or declaration declaring the function. How to declare a function? Definition with semicolon.
This is also called prototype. So we will call that function swap a comma b. Now we will print. After swap, a is equal to a b is equal to b. Now let us run this program. Any problem here? What is the problem? I think I have saved it as లైబ్రరీ ఫంక్షన్ రాలేదు సార్. ఏం ఫంక్షన్? నేమ్ స్పేస్. ఏం ఫంక్షన్ అమ్మా? లైబ్రరీ ఫంక్షన్ ఏంటిది? యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ సార్. యా యు ఆర్ కరెక్ట్. గుడ్. యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ అండ్ okay, no error. Now let us run this program. After swap, x is equal to 25, y is equal to 10. Swapping ayinda? First x is equal to 10 unde, y is equal to 25 unde, rendu swap ayinayi. But if you see a 10 b 25 ఈ రెండు స్వాప్ కాలేదు. ఎందుకని? ఒకసారి మనం డీబగ్ చేద్దాం. So let us debug this program.
if you see there, some garbage values are there in A and B. Now A value is 10, B value is 25. When we call that function, directly goes to there, X value is 10, Y value is 25. Now the temp value is initially 0, but now temp is equal to X. And X temp loki vachindi, 10 vachindi. Next, X is equal to 25. So X loki Y పోయింది, X place లోకి Y వచ్చేసింది, 25 వచ్చేసింది. దెన్ Y place లోకి temp లో ఉన్న 10 పోయింది. సో ఈ రెండు ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయినాయి అండ్ దే ఆర్ ప్రింటెడ్. బట్ ద ప్రాబ్లం హియర్ ఇస్ ఏ బి ఈ రెండు స్వాప్ కాలేదు. ఎందుకని? పిల్లలు ఎందుకని స్వాప్ కాలేదు? అర్థమైందా? స్వాపింగ్ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైందా? స్వాపింగ్ అయితే అర్థమై ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే సబ్ ఫంక్షన్లో స్వాప్ అయినాయి కానీ మెయిన్ ఫంక్షన్లో స్వాప్ కాలేదు. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసిన మెథడ్ ఏమంటారంటే కాల్ బై వాల్యూ. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసిన మెథడ్ని కాల్ బై వాల్యూ అంటారు. మనం వాల్యూతో కాల్ చేసాం, వాల్యూతో కాల్ చేసాం. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ లోంచి let me use annotation here. ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్, ఇది సబ్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి రెండు వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 వచ్చింది, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ రెండు ఎక్స్చేంజ్ అయ్యాయి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 అయింది, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అయింది. బట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పోయిందా? పోయిందా నవ్యశ్రీ? హలో సంధ్య, ఎన్ సంధ్య, ఇద్దరు సంధ్యాలు ఉన్నారు. ఒకరు ఎస్కేసి సంధ్య, ఒకరు విజయ సంధ్య. సంధ్య? Yes, sir. So this information from the sub function to the main function, what is the method of giving the information? Return value. But can we return more than one value? No. We can return only one value. So ఇప్పుడు సబ్ ఫంక్షన్ లో ఎక్స్చేంజ్ అయ్యాయి కానీ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పోలా. సబ్ ఫంక్షన్ లో ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయిన్ ఫంక్షన్కి పోలా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక్కోసారి పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేస్తే కాలేజీలో పనిష్మెంట్ ఇక్కడ ఇస్తాం కాలేజీలో, కానీ ఒక్కోసారి అది పేరెంట్ దగ్గర పోదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు వెళ్ళకుండా మేనేజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్ ఫంక్షన్ లో జరిగింది కానీ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో జరగల. దీన్ని ఏమంటామంటే కాల్ బై వాల్యూ అంటాం. కాల్ బై వాల్యూ అని చెప్తాం. సో సబ్ ఫంక్షన్ లో జరిగింది మెయిన్ ఫంక్షన్ లో కూడా జరగాలి అంటే ద మెథడ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ కాల్ బై
రెఫరెన్స్, కాల్ బై రెఫరెన్స్. ఏం చేయాలి అంటే వాల్యూను పంపించకుండా వాల్యూ యొక్క అడ్రస్ను పంపించాలి. ఏం చేయాలి? వాల్యూను పంపించకుండా వాల్యూ యొక్క అడ్రస్ను పంపించాలి. Now see this program. What I will do is, instead of using the actual value, I will use the address or the pointer of x and pointer of y. Address of x, address pointer of x, pointer of y. So the definition, the notation is star x, lekapothe itu pakka pedadam star, into star x into star y. So x అనేది అడ్రస్, y అనేది అడ్రస్. సో టెంప్లోకి x లో ఉన్న వాల్యూ పంపిస్తాం, x లోకి y లో ఉన్న వాల్యూ పంపిస్తాం, వాల్యూ సింబల్ ఇస్ స్టార్, అండ్ y లోకి టెంప్లో ఉన్న వాల్యూ పంపిస్తాం. నా ఇక్కడ ఏబి కాకుండా ఏ అడ్రస్ బి అడ్రస్ పంపిస్తాం. అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ వై కాదు కదా, ఇంటూ స్టార్ ఎక్స్ ఇంటూ స్టార్ వై. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే పిల్లలు, ఇంతకుముందు యాక్చువల్ వాల్యూను పంపించాను, కానీ ఇప్పుడు ప్రోగ్రాంలో ఏం చేశాను అంటే వాల్యూను పంపించకుండా ఐ హ్యావ్ సెంట్ ద అడ్రస్. ఐ హ్యావ్ సెంట్ ద అడ్రస్, అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ, అడ్రస్ ఆఫ్ బి. కానీ సబ్ ఫంక్షన్ ఏం జరుగుతుంది? ఎక్స్ వై ఎక్స్చేంజ్ జరగట్లేదు. ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూ వైలో ఉన్న వాల్యూ. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చూద్దాం. సో ఆఫ్టర్ స్వాప్ ఎక్స్ అడ్రస్లు ప్రింట్ అయినాయి, బికాజ్ రెండు అడ్రస్లు కాబట్టి. ఏబి ఎక్స్చేంజ్ అయినాయా? హలో 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 హలో, మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఎస్ సార్. అయినాయా? అయినాయి సార్. సో వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ఇక్కడ మనం ఎక్స్ వాల్యూ కావాలంటే స్టార్ ఎక్స్ ప్రింట్ చేయాలి, అండ్ వై వాల్యూ కావాలంటే స్టార్ వై, అడ్రస్లు కాకుండా. So after swap, x is equal to 25, y is equal to 10, a is equal to 25, b is equal to 10. ఇంతకు ముందు ప్రోగ్రామ్ కి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ తేడా ఏంటంటే, అంతకు ముందు ప్రోగ్రాము కాల్ బై వాల్యూ, డైరెక్ట్ వాల్యూ పంపించాం. దానివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సబ్ ఫంక్షన్ లో జరిగింది మెయిన్ ఫంక్షన్ కి తెలియట్లేదు. అదే అడ్రస్ పంపిస్తే సబ్ ఫంక్షన్ లో జరిగేది కూడా మెయిన్ ఫంక్షన్ లో తెలుస్తుంది. అందుకోసమే ఇప్పుడు డీబగ్ చేద్దాం ఒకసారి. ఎందుకు డీబగ్గింగ్ రావట్లేదు ఇది ఇక్కడ? ఇది క్లోజ్ కాలేదు. ఓకే, చూసారా ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 10. సో ఏ 10 అయింది, బి ఈజ్ ఈక్వల్ 25 అయింది. ఇట్ ఈస్ కాలింగ్, ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ, అడ్రస్ ఆఫ్ బి. ఇంతకుముందు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ పంపించాం, ఇప్పుడు అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ బి పంపిస్తున్నాం. సో ఎక్స్ వాల్యూ చూడండి, వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ అడ్రస్, దిస్ ఇస్ ఏ అడ్రస్, నాట్ ద వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ టెంప్ లోకి వస్తుంది. ఎక్స్ అనే అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి? 10. దెన్ వైలోకి టెంప్లో ఉన్న వై అనే అడ్రస్ లోకి టెంప్లో ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది, అంటే 10 దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ వైలోకి టెంప్లో ఉన్న వాల్యూ వస్తుందా? ఏం మనకు కనపడవు. వీడికి వచ్చేసరికి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. దిస్ ఇస్ very good example for
call by value and call by reference. Please note down. Very important question in examination point of view, either in C or C++, in both the things. C++ లో వస్తుంది, C లో కూడా కంపల్సరీ క్వశ్చన్. నోట్ చేసుకోండి, ఐ జస్ట్ బి బ్యాక్. రాసితిరా? ఒకసారి అందరు వీడియోలు ఆన్ చేసుకోండి, కాసేపు మాట్లాడుకుందాం, మనం రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్ బై వాల్యూ అండ్ కాల్ బై రెఫరెన్స్. ఎనీ డౌట్స్? కాల్ బై వాల్యూ అండ్ కాల్ బై రెఫరెన్స్. ఏం లేదు, ఫస్ట్ మెథడ్ లో డైరెక్ట్ వాల్యూ పంపించాం, సెకండ్ మెథడ్ లో అడ్రస్ పంపించాం. అడ్రస్ పంపిస్తే సబ్ ఫంక్షన్ లో జరిగేది కూడా మెయిన్ ఫంక్షన్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది.